Good morning, students. Yesterday, we learned the classification of chordata, in which we learn the Ocranida group. So, let us see next part of protochordata. I am going to share the screen. Is it visible? It's okay. So let us see remaining part of the protochordata. I shared my screen. Is it visible? It's okay. Yesterday, we are already learned the classification of Ocranata, and in that already we are studied the hemichordata, and in hemichordates we learn two classes also, Enteronusta and Pterobranchia. We learned one example of that also. So let us see next part, Urochordata and Cephalochordata. Name itself indicates they have notochord in tail, particularly in the larval tail, and cephalochordates are those which are having notochord which starts from cephalic region, means head region, up to the tail. या युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटा या दोघांमधला मुख्य फरक काल अगदी शॉर्ट मध्ये आपण बघितला होता. आज आपण वन बाय वन युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटा दोघंही सबफायलम बघणार आहोत. युरोकॉर्डेटा म्हटलं म्हणजे पहिलं आणि एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. प्रेझेन्स ऑफ नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल. युरोचा अर्थ होतो टेल. या युरोकॉर्डेटाचं क्लासिफिकेशन बघण्याच्या आधी आपल्याला त्याचे काही जनरल कॅरेक्टर्स बघायचे. हे जे युरोकॉर्डेटा आहेत यांना ट्युनिकेटा असं देखील म्हणतात. ट्युनिकेटा म्हणण्याचं कारण काय? बॉडी इज कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव्ह ट्युनिक or test, and that layer, that test or that tunic is composed largely of tunicine, similar to cellulose, hence they are called as tunicates. Here, see here, this is the tunicine having chemical formula C6H10O5, and this unit is repeated many times, n number of times. This tunicine is present in their body wall, hence they are also called as tunicata. म्हणूनच त्याला ट्युनिकेटा असं देखील म्हटलं जातं. हा युरोकॉर्डेटा जो आहे याची दोन नाव आहेत, ट्युनिकेटा किंवा युरोकॉर्डेटा. युरोकॉर्डेटा का म्हणतात याचंही कारण सांगितलं तुम्हाला. नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट ओनली इन लार्वल टेल्स. व्हॉट इज दॅट आफ्टर इन अडल्ट? अडल्ट मध्ये कदाचित तुम्हाला हा नोटोकॉर्ड दिसणार सुद्धा नाही. काहींमध्ये असेल पण काहींमध्ये दिसत पण नाही. ट्युनिकेटा सुद्धा म्हणतात त्याला. ट्युनिकेटा म्हणण्याचं काय कारण सांगितलं? बिकॉज दे हॅव टेस्ट ओव्हर द बॉडी and the test is composed of tunicine, this chemical tunicine. Due to that, they are also called as tunicata. They are commonly called as sea squids. So let us see the general characters of these tunicata. Generally, they are exclusively marine. They are solitary or colonial, and some are fixed and some are free swimming, but they are pelagic animals. There is no coelom, and digestive system is complete one. They are ciliary feeder, and respiration takes place through
test and gill slits also. Then here circulatory system is open type, heart is simple, tubular and ventral in its position. These animals are hermaphrodite, but fertilization is external. Means both the sexes are present in the same individual. Hence, they are called as hermaphrodite. But here, protrandrous or protovenous condition is there, due to which these animals are showing cross fertilization, and that fertilization takes place outside the body. Hence, it is called as external fertilization. Development is indirect through tadpole larva with well-developed notochord. In these animals, last and most important or peculiarity is that they shows the retrogressive metamorphosis. What is meant by retrogressive metamorphosis? Here, larva shows more advanced characters of that Urochordata. Means all the three fundamental characters are reported in the young one. What about the adult? Adult do not show some characters. Means some characters of that chordata they lost in adults. We will see all the details later on. Here in classification, Urochordata is classified into three classes: Acidiaceae, Thalassea and Larvaceae. Same thing is here also: Acidiaceae, Thalassea, Larvaceae. Let us see one by one. Acidiaceae. Generally Acidiaceae कोणाला म्हणतात? या क्लास मधले जे एनिमल्स आहेत ते ससाईल असतात. ससाईल म्हणजे एका जागेवरती असणार आहेत, म्हणून त्यांना ससाईल ट्युनिकेट असं देखील म्हणतात. and they have scattered muscles. Gill slits are numerous. असे जे एनिमल्स असतील ते Acidiaceae मध्ये असतात. Acidiaceae. नंतर आहे थॅलेसिया. या थॅलेसिया यांचं कॉमन नेम चेन ट्युनिकेट्स असं पण आहे. Tunic with circular muscle bands are there, and body of these animals is very much transparent. And third is the Larvaceae. हे लार्वेसियात अगदी मायन्यूट फॉर्म असतात आणि यांच्यामध्ये फक्त दोनच गिल स्लिट्स असतात. ओनली 2 गिल स्लिट्स आर देअर. मग आता आपण बघूया यांचे क्लास आणि विथ एक्झाम्पल. हा जो हार्डमॅनिया आहे याचं नाव ऍसिडिया सुद्धा आहे. हा जो ॲनिमल दाखवला आहे, हा जो फोटोग्राफ आहे, हा ऍक्च्युली हाताने काढलेला स्केच केलेला एक ॲनिमलचा स्केच हार्डमॅनियाचा. याला ऍसिडिया असं सुद्धा म्हणतात. This genus is worldwide in distribution. These are fixed and solitary forms which show well-developed test. The animal is attached at its posterior end by foot to the rock. These animals show 2 external openings, and these openings are branchial and atrial. इथे दिसतंय बघा, एका बाजूला branchial आणि दुसऱ्या बाजूला atrial aperture दाखवलेलं आहे, which represents mouth on this side. Branchial aperture जे यालाच आपण माउथ असं म्हटलं तरी चालेल, आणि atrial aperture मधून एक्सक्रेट आपण सोडले जाते आणि बाहेर जाणारा करंट पण जातो, म्हणून त्याला आपण atrial aperture ला एनस असं म्हटलं तरी चालेल. याची जी एलिमेंटरी कॅनॉल असते ती सुद्धा यू शेप असते. म्हणजे या ब्रँकियल चेंबर कडून ती ट्यूब अशी खाली जाते. thereafter it turns upward and it will go like this, so it forms such U shaped structure. इथे ते दाखवलं नाही स्केच मध्ये. तर यू शेप्ड अशी याची एलिमेंटरी कॅनॉल असते. and they show respiration by the branchial sacs. फक्त ब्रँकियल सॅक मध्ये जे गिल्स आहेत तेवढंच रेस्पिरेशन करतील असं नाहीये, तर याची जे वरचं कवच असतं या कवच मार्फत सुद्धा त्याला रेस्पिरेशन करता येतं, आणि म्हणून त्याला ऍक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन असं देखील म्हटलेलं आहे. हार्डमॅनिया इज hermaphrodite and they are oviparous. Oviparous means what? The animals which lay eggs outside the body, they are called as oviparous animals. म्हणजे हा ॲनिमल सेक्सुअली मॅच्युअर झाला म्हणजे एग लेइंग करायला लागतो आणि एग्स बाहेर जातात शरीराच्या बाहेर. याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होतं आणि यांच्यामध्ये सुद्धा रिट्रोग्रेसिव्ह मेटामॉर्फोसिस आहे.
रिट्रोग्रेसिव्ह मेटामॉर्फोसिस म्हणजे काय, याचा जर आपण लार्वा बघितला, that larva possesses all the 3 fundamental characters of chordata. कुठल्या कुठल्या 3 फंडामेंटल कॅरेक्टर बघितलेत आपण chordaताचे? प्रेझेन्स ऑफ pharyngeal gill slits, notochord and neural cord on dorsal side. बरोबर, हे 3 कॅरेक्टर लार्वा मध्ये असतात. when it becomes adult, notochord and neural cord both they get degenerate. आणि अशा प्रकारचं जर मेटामॉर्फोसिस असेल तर त्याला रिट्रोग्रेसिव्ह मेटामॉर्फोसिस असं म्हटलं जातं. हिअर फूट इज देअर, लार्ज फूट इज प्रेझेंट हिअर. हे जे फूट आहे ना, इट इज अबाउट 1/3 ऑफ द बॉडी. हा सुद्धा त्या हार्डमॅनियाचा फोटोग्राफ आहे. वेगवेगळ्या कलर मध्ये असतात हे हार्डमॅनिया. जर तुम्ही समुद्राच्या पाण्यामध्ये बघितले तर मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या कलर मध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. यांना कॉमन नेम काय सांगितलं होतं? सी स्क्विड्स म्हणतात त्यांना. सी स्क्विड्स, SQUIRTS, स्क्विड्स. नंतर आपण बघूया साल्पाडोलिओलम. दोघंही या थॅलेसिया मध्ये येतात. हा जो डोलिओलम आहे हा कोणत्या क्लासमध्ये मोडतो? थॅलेसिया. या थॅलेसियाचं पिक्युलियर कॅरेक्टर काय सांगितलं होतं? टिपिकल कॅरेक्टर काय सांगितलं होतं? ट्युनिक विथ सर्क्युलर मसल बँड्स. म्हणजे बघा, याची बॉडी जी ट्रान्सपरंट असते, या ट्रान्सपरंट बॉडीमुळे आपल्याला आतमध्ये असे सर्क्युलर मसल दिसतात. आणि हे जे बँड्स आहेत, हे बँड्स त्याच्या शरीरावरती म्हणजे वरूनच आपल्याला दिसतात. हा जो अॅनिमल आहे हा डोलिओलम आहे. साल्फा पण याच्यासारखाच असतो, थोडा बॉडी शेप वेगळा आहे त्याचा, आणि त्याची बॉडी पण ट्रान्सपरंट असते. both salpa and doliolum, they are included in the thalassia. These are free swimming, solitary and pelagic urochordates. They show barrel shaped body. पाण्याच्या बॅरल सारखी बॉडी दिसते याची. एका बाजूला अंटेरियर एंडला मोठा जो ओपन पार्ट दिसेल, दॅट इज द माउथ, आणि ॲट्रियल अपर्चर जे बॅक साइडला पोस्टेरियर एंडला, हे अपोजिट एंड. याचं जे वरचं कवच आहे ज्याला आपण टेस्ट असं म्हणतो, TEST, टेस्ट. टेस्ट म्हणजे एक प्रकारचं बाहेरचं कवच. हे अगदी थिन आहे, अतिशय पातळ आहे, ट्रान्सपरंट आहे, आरपार सगळं दिसतं आपल्याला. विथ मसल बँड्स अँड लाईफ हिस्ट्री ऑफ डोलिओलम एक्झिबिट्स पॉलिमॉर्फिझम अँड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यांच्यामध्ये सुद्धा ओव्हरी अगोदर मॅच्युअर होते, आणि ओव्हरी अगोदर मॅच्युअर होते म्हणून याला आपण प्रोटोगायनस असं म्हणतो. प्रोटोगायनस. जर टेस्टिस अगोदर मॅच्युअर झाला तर त्याला प्रोट्रॅन्ड्रस असं म्हणतात. इन दिस ॲनिमल्स ओव्हरी मॅच्युअर्स फर्स्ट, देन आफ्टर टेस्टिस, आणि म्हणून मग या कंडिशनला प्रोटोगायनस असं म्हणतात. आणि याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल आहे. इथे खाली ओव्हरी दाखवली बघा, छोटी बॅग सारखी दिसते. इट मॅच्युअर्स फर्स्ट, देन आफ्टर इट लेज एग्स, and eggs are liberated outside the body and in marine water fertilization takes place. नंतर मग काही दिवसानंतर इथे टेस्टिस दाखवली बघा, लांब एवढी मोठी टेस्टिस दाखवलेली आहे. ही टेस्टिस मॅच्युअर होते, आणि नंतर मग हा ॲनिमल स्पर्म्स बाहेर जाणाऱ्या पाण्यामध्ये, ॲट्रियल ॲपर्चर मधून जे बाहेर पाणी जातं त्या पाण्यामार्फत स्पर्म्स रिलीज करतो. दे आर रिलीज्ड इनटू द मराईन वॉटर and fertilization takes place outside the body. It is called as external fertilization. नंतर आपण बघणार आहोत पुढचा क्लास ज्याला म्हणतो आपण लार्वेसिया. लार्वेसियाचं एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर तुम्हाला सांगितलं होतं. याच्यामध्ये फक्त 2च गिल्स असतात लार्वेसियामध्ये, अगदी मायन्यूट फॉर्म्स असतात ते. आणि त्याचं एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत इकोप्ल्युरा. हा जो इकोप्ल्युरा आहे हा सुद्धा मराईन आहे. याची साईज खूप लहान असते, याला मायक्रोस्कोपिक म्हणतात. पण जर आपण बॅकग्राऊंड थोडंसं ब्लॅक किंवा वेगळ्या रंगाचं केलं तर आपल्याला हा उघड्या डोळ्यांनी पण दिसू शकतो. जवळपास 2 मिलीमीटर साईज असलेला हा प्राणी आहे, लहानसा प्राणी आहे. याच्या शरीरावरती सुद्धा हे कवच दिसतंय बघा, याला टेस्ट म्हटलंय, TEST, टेस्ट. टेस्ट म्हणजे काय, असं वरचं कवच आहे. पण हे टेस्ट त्या मानाने बरंच बारीक असतं, पातळ असतं, आणि म्हणून
या कवच मार्फत सुद्धा त्याला रेस्पिरेशन करता येतं. म्हणजे याची जनरल बॉडी सरफेस जो आहे याचं जे टेस्ट आहे याचं जे ट्युनिक याच्या माध्यमातून सुद्धा त्याला रेस्पिरेशन करता येतं, जसं आपण अगोदरच्या प्राण्यांमध्ये पण बघितलं. पण या ठिकाणी अजून एक गोष्ट दिसेल, इट हॅज लार्वा लाईक अपीअरन्स. पण अडल्ट झाल्यानंतर सुद्धा याच्या टेल मध्ये नोटोकॉर्ड रिमेन्स परसिस्टंट. दिस इज द नोटोकॉर्ड and this is the notochord. Here notochord remain persistent in adult also, but here it is found only in tail. हा जो एवढा दिसतो ना ॲनिमल आहे, आणि या ॲनिमलची ही शेपूट आहे. या शेपटीमध्ये या टेल मध्ये असलेला हा नोटोकॉर्ड इथून इथपर्यंत दिसतो, म्हणूनच याला आपण युरोकॉर्डेटा म्हणतो की नाही. सो हियर along with that, this is the mouth and this is the pharynx. This pharynx shows opening on both the sides by the pharyngeal gill slit. किती असतात ते? फक्त 2च असतात, म्हणजे एकच जोडी असते. It has notochord, neurochord and broad tail fin with 5 to 7 stripped muscles. So this is about the युरोकॉर्डेटा. आता आपण पुढचा सबफायलम बघूया. सबफायलम सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलोकॉर्डेटा म्हटल्याबरोबर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. सेफेलो म्हणजे काय? हेड रिजन. म्हणजे याचा जो नोटोकॉर्ड आहे तो पार डोक्यापासून असेल, आणि डोक्यापासूनच नव्हे तर पार शेपटीपर्यंत तो असेल. मीन्स नोटोकॉर्ड it is persistent and extend along the entire body anteriorly right up to the tip of snout. Hence they are called as cephalochordata. हे कॅरेक्टर प्रत्येकाने लक्षात ठेवायचं. Now we will learn other general characters of cephalochordata. They are marine, widely distributed in shallow waters. They are mostly sedentary, remain buried, but only anterior end remain projecting above the bottoms. म्हणजे बघा, हा जो ॲनिमल आहे, हा ॲनिमल स्वतःला वाळूमध्ये एवढा अर्धा पार्ट किंवा बराच पार्ट असा वाळूमध्ये स्वतःला पुरतो. ओनली अंटेरियर मोस्ट पार्ट, पुढचा जो छोटासा पार्ट आहे तेवढा फक्त तो सँडच्या बाहेर ठेवतो आणि वॉटर करंट मेंटेन करून त्याचं फिडिंगचं काम सुरू असतं. दीज आर स्मॉल स्लेंडर फिश लाईक बॉडी. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट दिसेल तुम्हाला, दे आर लॅकिंग हेड. म्हणजे या ठिकाणी डोकं तयार झालेलं दिसत नाही. हा नोटोकॉर्ड दिसतोय तुम्हाला, हा नोटोकॉर्ड पार इथून, हा इथून नोटोकॉर्ड सुरू झाला तर पार शेपटीच्या शेवटच्या भागापर्यंत नोटोकॉर्ड दिसेल, आणि या नोटोकॉर्डच्या वरती हा नर कॉर्ड दाखवलाय बघा, नर कॉर्ड. यांच्यामध्ये अजून एक गोष्ट दिसेल तुम्हाला, नो एक्झोस्केलेटन. एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, सीलोम इज heterocoelous and reduced in the pharyngeal region. In these animals, alimentary canal is complete. They are filter feeders. Respiration, which takes place through the general body surface as well as large number of gill slits are present in the pharyngeal region. इथे दाखवलेत बघा, अनेक pharyngeal gill slit दाखवलेले आहेत. When water enters into the mouth, that water goes into the atrial chamber, and in that, here large number of gill slits are present. They are also useful for respiration. But along with that, general body surface is also doing respiration. In these animals, circulatory system is well developed. It is closed type, but without heart, and they don't have respiratory pigments. In these animals, excretion takes place through the protonephridia, and sexes are separate. Fertilization is external, and it is animals. Whatever development takes place, that development is indirect one. And in these animals also, larva is free swimming. आता हा जो स्केच हा डायग्रामॅटिक आहे ऍक्च्युअली, पण आपण रिअल त्याचा पूर्ण बॉडी फॉर्म आपल्या प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये बघणार आहोत.
तुम्हाला असं जाणवेल ट्रान्सपरंट असलेली ही याची बॉडी, याच्यावरती बरेच तुम्हाला असे मायोटोम सुद्धा दिसतील. इथे प्रॉपरली दिसत नाही, पण बॅक साईडला जर बघितलं तर या ठिकाणी असे एरो सारखे इथे इथपर्यंत जाऊन पुन्हा मागे आलेले असे अनेक मायोटोम्स दिसतात. पुढचा हा पार्ट जो आहे याच्या खाली असं छोटंसं फुगीर पार्ट असतो, त्याला ओरल हुड असं म्हणतात, आणि याच्यावरती असलेल्या अनेक टेंटाकल्स याला आपण बकल सर्राय असं म्हणतो, बकल सर्राय किंवा ब्युकल सर्राय. आणि याच्यामध्ये असलेलं हे जे एवढं मोठं ॲट्रियम चेंबर आहे, ॲट्रियल चेंबरवरती अनेक हे फॅरेंजियल गिल स्लिट्स तुम्हाला बघायला मिळतील. हा जो ॲनिमल आहे इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन इट्स डिस्ट्रीब्युशन. या ॲनिमलला अँफिऑक्सस म्हणतातच, पण ब्रँकिओस्टोमा सुद्धा म्हणतात, हे सुद्धा त्याचं कॉमन नेम आहे, ब्रँकिओस्टोमा ऑर अँफिऑक्सस. जगभर सापडतो, पण जर जनरली वार्म सी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर सापडतो, आणि जनरली आपण जर चायना, जपान याच्या समुद्रात बघितलं तर त्या वार्म सी मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती हे ॲनिमल सापडतात. आणि हे शक्यतर शॉलो वॉटरमध्ये असतात, म्हणजे उथळ पाण्यामध्ये असतात, पण ब्रॅकिश वॉटरमध्ये याचं प्रमाण जास्त सापडतं. ब्रॅकिश वॉटरमध्ये जरी असले तरी सॉल्टी वॉटरमध्ये, मराईन वॉटरमध्ये सुद्धा हे बऱ्याच प्रमाणामध्ये सापडतील. याचं अगोदर पण एक महत्वाचा कॅरेक्टर तुम्हाला सांगितलं. हा ज्यावेळेस फिडिंग करतो त्यावेळेस याचा निम्मे भाग किंवा 1/3 पार्ट असं सँडमध्ये तो पुरतो, आणि फार थोडासा पार्ट हा पुढचा अंटेरियर मोस्ट पार्ट एवढाच तो सँडच्या बाहेर ठेवतो. आणि तो सँडच्या बाहेर कशा करता ठेवतो? फॉर मेंटेनिंग द वॉटर करंट्स अँड वॉट एव्हर फूड स्पोर्स विच केम इन टू द वॉटर दे गेट ट्रॅप्ड फॉर द न्यूट्रिशन. हा दुसरा डायग्रामॅटिक व्ह्यू आहे बघा. हा ऍक्च्युअल ॲनिमल असा नसतो तो, परंतु हा तुम्हाला बेटर समजावा त्यासाठी हा गुगलवरून घेतलेला एक फोटोग्राफ आहे. इथे हा रेड कलरचा दाखवला आहे बघा, दॅट इज द नोटोकॉर्ड. अबाउट इट देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ न्यूरल ट्यूब अँड लार्ज नंबर ऑफ फॅरेंजियल गिल स्लिट्स आर देअर. तर विद्यार्थी मित्र, आज आपण हे सगळं प्रोटोकॉर्डेटाचं क्लासिफिकेशन, जनरल कॅरेक्टर्स विथ एक्झाम्पल अप टू क्लासेस त्याचं ते क्लासिफिकेशन पण आपण बघितलं. अँड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. कोणाला काही शंका असतील तर केव्हाही विचारू शकतात. ओके.